सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल कीती मुलाकात। दोवें नेतावां ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्थिति बारे की चर्चा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस हुण जिस तरह नाल सरगर्म है, जे उसे तरह नाल हिंसा दौरान अलर्ट रहिंदी तां जान दे नुकसान नूं जा सकदा सी रोकिया। पंजाब दी कांग्रेस सरकार भी तुरी दिल्ली दी केजरीवाल सरकार दी राह ते। पंजाब विच बसां विच औरतां दा अद्धा किराया माफ। विधानसभा चोणां तो 2 साल पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता ऐलान। जग्गू भगवानपुरी नूं लैके मजीठिया ते रंधावा शरेआम टकराए। विधानसभा दे सिफर काल दौरान गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दी सरप्रस्ती नूं लैके अकाली लीडर विक्रम मजीठिया ने कहा, जग्गू नूं सुखजिंदर रंधावा दी सरप्रस्ती। विक्रम मजीठिया दे दोषां दा सुखजिंदर रंधावा ने भी दिता जवाब। मजीठिया नूं दस्सिया तोतला गैंगस्टर। कहा, मजीठिया पंजाब दे सारे गैंगस्टरां दा सरगना। अपनी ही सरकार ने लाए मजीठिया खिलाफ ना कार्रवाई करन दे दोष। ते पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दे 8वें दिन भी आम आदमी पार्टी ने कीता प्रदर्शन। दलित परिवारां दे कर्जे माफ। मॉडल स्कूलां विच 25% एससी बच्चिआं दी बगैर दाखला फीस तो एडमिशन वर्गे चुके मुद्दे। कैप्टन सरकार नूं दस्सिया हर फ्रंट ते फेल सरकार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। बैठक दौरान दोहां नेतावां ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्थिति बारे चर्चा की। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चोणां विच जित ते आम आदमी पार्टी के लगातार तीजी बार सत्ता विच आउण तो बाद प्रधानमंत्री मोदी नाल केजरीवाल की पहली मुलाकात है। केजरीवाल ने संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री दफ्तर विच मोदी नाल मुलाकात की, जो कि करीब आधा घंटा तक चली। बैठक तो बाद केजरीवाल ने पत्रकारों को कहा कि पिछले कुछ दिनों विच दिल्ली पुलिस जिस तरह नाल सरगर्म है, उसे तरह नाल हिंसा दौरान अलर्ट रहिंदी तां जान दे नुकसान नूं रोकिया जा सकता सी। शिष्टाचार मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी। चुनाव जीतने के बाद मैंने उनसे समय मांगा था और आज मुलाकात हुई। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है। तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। पंजाब दी कांग्रेस सरकार भी दिल्ली दी केजरीवाल सरकार दे राह तुर पई है। आज केजरीवाल दी तर्ज ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बसां विच औरतां दा अद्धा किराया माफ करन दा ऐलान कीता। दस दईए कि केजरीवाल ने दिल्ली मैट्रो ते बसां विच कामकाजी औरतां लई किराया माफ कीता है। हुण विधानसभा चोणां विच 2 साल रह गए ने तां कैप्टन ने भी केजरीवाल वाला ढंग अपना लिया है। जब जो 50% ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? Well, it's a good thing. We have tried to make it easier for the ladies, and 50% of bus fares they will get free. पंजाब विधानसभा के बजट इजलास का अज 8वां दिन सी। अज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने तो पहला आम आदमी पार्टी के आगुआं ने पंजाब सरकार दीआं नीतियां विरुद्ध सवाल चुकदियां नारेबाजी की। इस मौके आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर आगू ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा, सरबजीत कौर माणूके, मनजीत सिंह, रुपिंदर कौर रूबी, प्रोफैसर बुद्धराम, मीत हेराद ने नारेबाजी करदियां वख-वख मंगां चुकियां। हरपाल सिंह चीमा ने मंग की कि दलित परिवारों के कर्जा माफ किए जान, 85वीं सोध लागू की जाए, मॉडल स्कूलों में 25% एससी बच्चों की बगैर दाखला फीस एडमिशन, रोस्टर रजिस्टर पूरा करन, प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन लागू करन दे मुद्दे चुके।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਾਂ SC/ST ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 70,000 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਗੇ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ SC/ST ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ 34% ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 34% ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਾਂ ਫੇਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨਾਲ ਗੁਣੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰ ਜੱਗੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੱਗੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ? ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਵਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੇਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੋਤਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਭੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ।
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਈਡੀ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਤਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋਤਲਾ ਮਤਲਬ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਆਈਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਫਿਕਸਡ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, 1,65,000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ 100 ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ
ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 14 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਾਡਾਰ ਅਲਫਲਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ 5-7 ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਨੈਟ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੈਟ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ, ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਤੱਕ ਫਟ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਾਊਡ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਗਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਜੂਰਲੇ ਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਟੋ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਬਣੇ ਕੱਟ ਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਟੋ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਇਨੋਵਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਤੇ ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆਟੋ ਪਲਟ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਅਟਕਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, 1 ਲੜਕਾ ਤੇ ਇਹ SMD ਸਕੂਲ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟੋ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋ ਤੇ 10 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੋਚਾਂ ਨੇ, ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਿਆਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SPD ਪਟਿਆਲਾ HS ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੌਦ ਵਾਸੀ ਸੋਹਨ ਗਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੱਥੂ ਗਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਨਗਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੌਦ ਥਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੜੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ 376 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਆਉ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ 10 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਕਰਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੋਤਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।